안녕하세요. 요한욱입니다. 영어로 읽고 이해하는 성경 7번째 이야기를 시작하겠습니다. This time is the story of the Bible, chapter 4 from verse 1 to 13 in Genesis. 이번 시간에는 창세기 제4장 제1절부터 13절까지가 되겠습니다. This time is Cain and Abel. 이번 시간에는 가인과 아벨에 대한 내용이 되겠습니다. First, Adam lay with his wife Eve and she became pregnant and gave birth to Cain. 아담은 그의 아내 이브와 동침한 후에 그녀는 임신을 해서 가인을 얻었습니다. She said, with the help of the Lord, I have brought forth a man. 그녀가 얘기하기를 주님의 도움으로 나는 아들을 낳았다. 사람을 얻었다. Later she gave birth to his brother Abel. 그 후에 이브는 그의 동생 아벨을 낳았고 Now Abel kept the flocks and Cain worked the soil. 아벨은 양치는 자가 되고 케인은 땅을 일구는 자, 농사를 짓게 되었습니다. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. 세월이 흘러서 Cain brought some of the fruits of the soil. 땅으로부터 얻은 과실 몇 개를 케인은 가져왔고 as an offering to the Lord. 주님께 제사를 지내기에 가져왔습니다. But Abel brought fat portion from some of the firstborn his flock. 그러나 아벨은 살찐 부분, some of the firstborn, 그의 his flock, 그의 양치는 것 중에서 첫 번째 난 몇 가지를 가져왔는데 아주 살찐 부분을 가져왔습니다. The Lord ruled with favor on Abel and his offering. 주께서는 아벨의 그 예물 제사에 대해서 아주 호의를 베풀었습니다. But 하지만 on Cain and his offering he did not look with favor. 케인의 제물에 대해서는 호의를 베풀지 않았습니다. So Cain was very angry and his face was downcast. 따라서 케인은 매우 화가 나서 그의 얼굴은 아주 일그러졌습니다. Then the Lord said to Cain, Why are you angry? Why is your face downcast? 그 후에 주께서 케인에게 말씀하시기를 Why are you angry? 왜 이렇게 화가 났어? Why is your face downcast? 내 얼굴이 이렇게 일그러졌니? 라고 물었습니다. If you do what is right, you will not be accepted. 만일 네가 옳은 일을 했다면 누가 너를 받아들이지 않겠어? Accepted, 받아들이지 않겠니? But if you do not do what is right, 하지만 네가 만일 옳은 일을 하지 않았다면 sin is crouching at the door. 죄라는 것은 문 앞에서 기다리고 있어. It desire to have you. sin, 즉 죄라는 것은 너 앞에 너를 갖기를 desire, 갈망하고 있어. But 하지만 you must match it. 너는 그것을 지배해야 돼. 주인이 돼야 된단 말이야. Now, Cain said to his brother Abel. 세월이 흘러서 케인은 그의 동생 아벨에게 얘기하기를 Let's go out to the field. 벌로 나가자. And while they were in the field, 그들이 벌에 나가는 동안에 Cain attacked his brother Abel and killed him. 케인은 그의 동생 아벨을 공격해서 그리고 죽여버렸습니다. Then the Lord said to Cain, Where is your brother Abel? I don't know. He replied, Am I brother's keeper? 그 후에 the Lord said to Cain, 주께서 케인에게 말씀하시기를 Where is your brother Abel? 내 동생 아벨은 어디 있니? I don't know. He replied, 그가 대답하기를 저 모르겠습니다. Am I brother's keeper? 저는 제 동생의 종생을 지키는 사람은 아니잖아요. The Lord said, What have we done? Listen, your brother's blood cries out to me from the ground. 주께서 말씀하시기를 What have we done? 너 무슨 일을 했지? Listen, 이봐. Your brother's blood, 너의 동생의 피가 cry out, 울부짖고 있잖아 내게 from the ground. 땅으로부터 내게 울부짖고 있잖아. Now you are on the curse. 너는 저주를 받아야 돼. And drive from the ground. 땅으로부터 내 쫓겨나야 돼.
which opened its mouth to receive your brother's blood from the ground. 그 땅은 그 입이 열려 있는데 내 형제의 피를 내 손으로부터 받기 위해서 opened 열려 있어. When you walk the ground, 내가 그 땅에서 일할 때에는 it will no longer yield its crops for you. 너를 위해서 그 농작물을 생산하지 않을 거야. 이제는 you will be restless wandered on the earth. 너는 이 땅을 쉼없이 방황하게 될 것이다. Cain said to Lord, my punishment is more than I can bear. 케인이 주님께 말씀드리기를 제 죄가 my punishment, 제가 참을 수 있는 것보다 훨씬 큽니다. 이번 시간에는 영어의 해설에 대해서 얘기를 하겠는데요. 아주 기본적인 이제 동사에 대한 내용을 좀 시작하겠습니다. 동사에는 크게 두 가지로 구분할 수 있는데 하나는 이제 비동사라고 그래서 존재와 상태를 나타내는 것이 있고 그리고 나머지 것은 이제 일반 동사라고 그러는데 이번 시간에는 이제 비동사에 대한 내용을 간략하게 설명하면은 의미는 통상적으로 우리가 1, 2 형식으로 얘기할 수 있는 존재한다, 있다, 이다, 뭐 이런 그 존재와 상태를 나타내는 건데 우리가 비동사면 그대로 쓰면 좋은데 그렇게 하지 않고 인칭별로 또 현재, 과거 이런 순서에 따라서 비동사는 이제 변화가 온다는 얘기를 참고로 하셨으면 좋겠습니다. 이어서 동사의 변화에 대해서 알아보는 시간을 갖고자 합니다. 먼저 현재일 경우에는 동사 원형을 쓰는데 다만 3인칭일 경우에는 동사 원형에다가 어미의 s나 es를 이제 붙이는 것이고 그리고 과거일 경우에는 규칙 동사하고 불규칙 동사가 이제 좀 다르는데 규칙 동사일 경우에는 어미에다가 ed나 d를 붙이는 거고 불규칙 동사에는 동사에 따라 다르니까 외울 수밖에 없다는 것을 좀 안타깝게 생각합니다. 그리고 완료형에는 이제 현재 완료, 과거 완료, 미래 완료에 따라서 통상적으로 have 플러스 과거 완료 그리고 has나 have 이런 걸 붙이고 그리고 will have BP를 해서 이제 이렇게 쓰는 것이 있다고 하는데 다음에 가서 자세히 알아보도록 하겠습니다. 예를 들어서 통상적으로 이제 거짓말 하다는 것은 lie, lied, lied, lying이라고 하고 누워 있을 경우에는 목적어를 취하지 않은 경우에는 lie, lay, lain, lying 그리고 이제 노타일 경우에는 우선 lay, laid, laid, laying 해가지고 목적어를 취하는 경우 이렇게 이제 변화가 있다는 것을 참고로 하셨으면 좋겠습니다. 그러면은 동사는 통상적으로 이제 12가지 시제가 있다, tense가 있다고 얘기를 하는데 그게 뭐냐는 얘기를 이번 시간에 이제 알고 갔으면 좋겠습니다. 먼저 통상적으로 현재를 기준으로 해서 그리고 과거와 미래를 볼 수 있는데 이것을 이제 일반적인 경우는 과거, 현재, 미래 그리고 진행형의 경우는 과거 진행형, 현재 진행형, 미래 진행형 완료형의 경우는 과거 완료, 현재 완료, 미래 완료 그리고 이제 완료 진행형의 경우는 과거 완료 진행, 현재 완료 진행, 미래 완료 진행 이렇게 해가지고 12가지 시제로 해서 영어를 이제 표현해서 영어는 골치 아프다 이렇게 하는데 사실은 이제 그렇게 골치 아픈 게 아니라 우리나라하고는 약간 그 중요도가 좀 다르기 때문에 어렵다는 얘기를 하는데 우선 하나씩 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 일반을 기준으로 해서 즉 현재, 과거, 미래를 하는데 형식은 s나 es를 하면서 과거 동사 또는 미래 동사 will 등을 사용한다고 그랬는데 하나씩 살펴보겠습니다. 가장 중요한 게 현재죠. 현재는 언제 쓰느냐? 이것은 지금을 기준으로 해서 현재 습관이라든가 일반적인 것을 표현하는 것인데 나는 아침에 일찍 일어난다. 이건 I get up early in the morning. 또는 나는 일요일날 교회 간다. She goes church on Sunday. 또는 I go to church on Sunday 뭐 이렇게 얘기를 하죠. 그러면서 과거일 경우에는 그 과거를 기준으로 해서 있었던 일을 기준하는데 나는 어제 6시에 일어났다. I got up at 6 yesterday. 나는 3일 전에 서울에 도착했다. I arrived at Seoul 3 days ago. 뭐 이렇게 표현할 수 있는 거죠. 그리고 이제 미래를 나타내는 것은 그 미래를 기준으로 해서 뭐 일어날 일을 통상적으로 얘기하는데 통상적으로 이제 will 플러스 그 동사 원형을 쓴다고 그러는데 이건 말고도 be 플러스 ing가 있고 be going to가 이제 있습니다. 그래서 I'll study English the next month. 나는 다음 달부터 영어 공부를 시작할 거야. I'm having a party
tomorrow 난 내일 파티 할 거야. I'm going to have a meeting at 2 o'clock. 나는 2시에 미팅을 할 예정이야. 이렇게 미래를 나타내는 것이 세 가지로 살펴볼 수 있겠습니다. 두 번째로 봐가지고는 진행형인데 통상적으로 비동사 플러스 ing라고 해가지고 그 비동사는 우리가 앞에 봤던 그 인칭의 변화에 따라서 현재, 과거, 미래를 나타내는 건데 하나씩 살펴보면 현재 진행형은 현재 진행되고 있는 일, 즉 언제부터인지는 모르는데 하여튼 현재 진행되는 she is eating breakfast. 그는 지금 계속 아침 식사 중이다. 언제부터 이런지 계속 지금 현재 상태는 ing 먹고 있는 중이다. 두 번째로 과거 진행, 과거를 기준으로 해서 언제부터인지 모르는데 과거에 계속 진행되고 있는 일. 내가 거기 도착했을 때 그는 노래를 부르는 중이었다. He was singing a song when I arrived there. 그리고 미래를 이제 나타내는 진행인데 미래 시점에서 진행되고 있느냐, 이것도 언제부터인지는 모르는데 미래 상태에서 계속적으로 하고 있는 것. He will be sleeping there tomorrow morning. 그는 내일 아침 그곳에서 잠자고 있을 거야. 세 번째로 가가지고는 이제 완료형이라 그러는데 통상적으로 현재, 과거, 미래에서 형식은 have 또는 has pp 또는 과거일 경우는 had pp, 그리고 미래 완료형일 경우에는 will have pp 이렇게 이제 사용하는 건데 하나씩 살펴보면은 현재 완료라는 것은 과거부터 해가지고 현재 끝났거나 과거의 경험을 통해서 이제 표현하는 건데 I've been to New York. 난 뉴욕에 갔다 온 경험이 있어. 두 번째로 과거 완료로 과거 이전 시점부터 해가지고 과거의 끝을 냈거나 과거 시점의 경험을 가지고 이제 표현하는 건데 I had finished work when he came here. 그가 이곳에 왔을 때는 이미 나는 그 일을 끝마쳤어. 세 번째로는 미래 완료는 과거 또는 현재부터 미래 시점에 끝냈거나 미래 시점의 경험을 가지고 표현하는 것인데 I'll have finished work when he comes here. 그가 여기 올 때는 나는 이미 그 일을 마쳤을 거야. 이어서 완료 진행형인데 현재를 기준해서 과거를 기준해서 미래를 기준한 완료 진행형이라는데 이것은 have나 has 또는 had, will, be 플러스 ing 이렇게 하는데 현재 완료 진행형인 것은 그 과거부터 해가지고 현재 시점을 상태에서 계속 진행 중인 거다. I'll waiting for you. 나는 너를 계속 기다리고 있는 중이야. 또는 과거 완료 진행, 과거 이전 시점부터 시작해가지고 과거 시점을 해서 계속 하는 중. I've been waiting for you. 나는 과거 시점 그 상태에서 너를 기다리고 있었던 중이었어. 또는 미래 완료 진행에서는 과거 또는 현재부터 시작해가지고 미래 시점에서 계속 하고 있는 중. 예를 들어서 나는 너를 계속 기다리고 있는 중일 거야. I'll have been waiting for you. 이렇게 해서 전체적으로 12가지의 시제를 통해서 얘기를 하는데 성경을 이해할 때도 가장 중요한 것은 이 12가지 시제를 이해하는 게 가장 좋다고 생각이 됩니다. 이상으로 해서 이번 시간을 마치겠습니다. 감사합니다.